Chapter 2, Force and Pressure. Learning objectives are scalar quantities and vector quantities, uniform motion and non-uniform motion, mass and weight, and spring balance. First, we are going to discuss about scalar quantities. What is scalar quantities? Those physical quantities which have only magnitude and have no direction are called scalar quantities. In physics, magnitude means distance or quantity. For example, mass, length, time, density, speed. Again, I repeat: mass, length, time, density, and speed. So these are called some example of scalar quantities. Next, we are going to discuss about vector quantities. Those physical quantities which have both magnitude and direction. Both magnitude and direction are called vector quantities. Okay, what is the difference between scalar quantities and vector quantities? In scalar quantities, only magnitude, but in vector quantities, both magnitude and direction. Okay, already I said to you, magnitude means distance or quantity, and direction are called vector quantities. For example, velocity, displacement, acceleration, force, moment, weight, and momentum. So these are called some example of vector quantities. The example is very important. Maybe some 2 more questions also will become. And distance and displacement. What is distance? The actual length covered by a moving body is called a distance. The actual length covered by a moving body is called a distance. Here, the direction is not available, but the displacement, the shortest possible distance covered by a body between its initial and final position is called displacement. So what is the difference between distance and displacement? In distance, no starting point and ending point, but the displacement having both starting point and ending point. So this is the main difference between distance and displacement. So displacement, again some more points. Displacement is always the straight line path. So direction, straight line path between the initial and final position of motion. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும். ஓகே, அந்த டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, எண்டிங் பாயிண்ட், இதுதான் ஏ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, சி எண்டிங் பாயிண்ட். அப்போ 2 points is available. Okay, so the while starting the displacement is the essential to state the direction of motion. So the direction of பார்க்கலாம். So there are 2 ways we will reach to the tree. One is first A starting to B and B to C. So this is one way. Another one way, A to C directly we will move directly. So you can see the distance A to C 5 meter, A to B 4 meter and B to C 3 meter. So 4 plus 3 7 meter. ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 மீட்டர் வருது, இங்கே 5 மீட்டர் வருது. ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. அப்போ சுற்றி போகும்போது நமக்கு 7 மீட்டர் வருது, ஸ்ட்ரைட்டாக போகும்போது நமக்கு 5 மீட்டர் வருது. டிஸ்டன்ஸ் இஸ் த டோட்டல் லென்த்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த டைரக்ஷன். ஓகே, டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து நமக்கு டைரக்ஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக மஸ்ட். The SI unit of both the distance and displacement is meter. Okay, so one more question answer. The SI unit of both the distance and displacement is meter. And some more points about the distance and displacement. See this picture. This is the one example of this picture. This is the starting point and this is the ending point. Suppose the persons will go to in straight way 30 meter, or otherwise go to in another one way 40 meter. Okay, this is the 2 ways. This is the straight line, this is the curved path. Okay, the athlete
walks a greater distance than the couple 40 meter. Okay, so அப்போ இதில் போனீங்க அப்படின்னாக்க 40 மீட்டர் ஆகுது, இதில் போனீங்க 30 மீட்டர் ஆகுது. On the reaching the moment point B, the distance of the athlete and the couple from a distance A is the same 30 meter. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சப்போஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும்போது கப்புளாக இருந்தாலும் சரி அத்லெட்டாக இருந்தாலும் 30 மீட்டர் ஆகுது. பட் கர்வ்டு பார்த்து எடுக்கும்போது நமக்கு 40 மீட்டர் ஆகுது. The distance covered by the athlete is 40 meter. The displacement of the athlete from his original position is 30 meter. So the distance covered by a couple is 30 meter. The displacement of the couple from their original position is also 30 meter. So couples பார்க்கும்போது டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா go to straight line. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக 30 மீட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ அத்லெட் போகும்போது கர்வ்டு பார்த்தா இருக்குது. ஸோ அது 40 மீட்டராக நமக்கு வருது. ஸோ ஆல்ரெடி செட் யூ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும், எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும். பட் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. இட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ இது த மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் ஸ்பீடு? Look at the picture, the car moving before it is at start, and when the car is start, it start to moving. Okay, so this is the speed. So what is speed? The speed is the distance traveled by its unit time. So what is the formula for speed? Speed is equal to distance traveled by time taken. இப்போ நம்ம ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, distance traveled by time taken. This formula already we have discussed in chapter 1 physical quantities and measurement. அதே ப்ராப்ளம் தான் இங்கேயே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Okay, unit of speeds. The standard unit of distance is meter. The standard unit of time is second. இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, this all the points is very very important. One more questions அடிக்கடி கேட்கக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு. The standard unit of distance is meter. The standard unit of time is second. The standard unit of speed is meter per second. The small values of speed are expressed in the units of centimeter per second. அதாவது small value of speed இருந்தால் centimeter per second. The large speed ஓட வேல்யூவாக இருந்தால் kilometer per hour. Very large speed values expressed in the values of kilometer per second. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஸ்மால் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு என்ன சொல்லலாம்? ஸ்னைல். ஓகே, அண்ட் லார்ஜ் ஸ்பீடோட வேல்யூ 4 வீலர் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அண்ட் வெரி லார்ஜோட ஸ்பீடோட நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ராக்கெட் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு. அண்ட் we will see some of the numerical problem regarding this speed. Numerical problem: a train having speed of 75 km per hour takes 6 hours to travel from Delhi to Ahmedabad. Calculate the distance between Delhi to Ahmedabad. Okay, ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு இதே சேம் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து சாப்டர் ஒன்லேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி செட் டு யூ வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் they given. We should note on the first one. What is speed? 75 km per hour. What is time? 6 hours. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னாவே என்ன பண்ணிடலாம், யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் கண்டுபிடிச்சிடணும். தென் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன். அண்டு பட் நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன தேவை அப்படின்னாக்கா டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி ரைட் சைடு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீட் இருக்குது. ஸோ கீழே இந்த டைம் வந்து இங்கே வந்து நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம், ஸ்பீடையும் டைம்னா மல்டிபிள் பண்ணால் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி ஸ்பீட் நமக்கு தெரியும் 75 km per hour இன்ட்டு டைம் வந்து 6 hour. அப்போ இதில் நம்ம எது வந்து நம்ம காமனாக இருக்குது? ஆர் வில் பி கேன்சல்டு. அப்போ ரிமைனிங் வேல்யூவை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி இப்படியே நம்ம ஆன்சர் நம்ம சொல்ல போனோம். ஸோ 75 into 6 is equal to, that is 450 kilometer. அதாவது 75 60ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு 450 கிடைக்குது. ஏதாவது யூனிட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, கிலோமீட்டர் மட்டும் இருக்குது. ஸோ 450 kilometer is equal to distance. So this is the first one. Okay, second numerical problem.
A car is running at a speed of 60 km per hour. How much time will take to cover 270 km? ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு கார் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. அப்போ வந்து கேட்குறாங்க டைம் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க. டைம் இட் வில் டேக் த கவர் 270 km. டைம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 km per hour. Distance is equal to 270 km. Time we have to find out. Okay, what is the formula? Speed is equal to distance traveled by time taken, and we have to change the formula. இது வந்து காமனான ஃபார்முலா. நமக்கு என்ன தேவை? டைம் வேணும். அதனால் இந்த ஃபார்முலா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். டைம் கோ டு அப் சைட் அண்ட் ஸ்பீட் கம் டு டவுன் சைடு. இந்த ஃபார்முலா நம்ம மாற்றிட்டோம். பிகாஸ் ஆஃப் வி நீட் டைம். ஓகே, அப்போ ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எப்படின்னா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்பீடை வச்சுட்டு நமக்கு இது வந்து காமனான ஃபார்முலா. ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் எங்கிட்ட வரும்போது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். டைம் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன? டிஸ்டன்ஸ் 270 km அண்ட் ஸ்பீட் 60 km per hour. இதில் காமன் என்னென்ன இருக்குது? கிலோமீட்டர் கேன்சல். ஓகே, அப்போ 270. ஓகே, அப்போ வந்து நம்ம 0 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அப்போ 27/6 டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு 4.5 ஏதாவது யூனிட் இருக்குது, ஹவர் இருக்குது. ஸோ 4.5 hours. ஸோ இதுதான் வந்து டைம். அப்போது அந்த கார் வந்து எவ்வளோ டைமில் ரீச் ஆகுது அப்படின்னா 4.5 hour. அதில் நமக்கு டைமில் ரீச் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அது தேர்டு நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, an ant covers 1 meter distance in 10 seconds. What is the speed of ant in centimeter per second? ஓகே, அதாவது ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட்ஸுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆன்சர் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு டைம் டேக்கன். இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒரு மீட்டருங்கிறது 100 சென்டிமீட்டர் நமக்கு தெரியும். 1 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஸ்பீடு ஃபார்முலா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வந்து 1 மீட்டர் நமக்கு போட்டுட்டோம். தென் டைம் வந்து 10 செகண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம். ஓகே, பட் ஆல்ரெடி வி நோ தட் 1 மீட்டருங்கிறது 100 சென்டிமீட்டர் நமக்கு தெரியும். ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த வேல்யூக்கு நம்ம மாற்றணும். சென்டிமீட்டர் பர் செகண்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் திஸ் ஃபார்மேட் ஸோ தட் we have to change these steps. So 1 meter is equal to 100 centimeter divided by 10 second. அப்போ இந்த centimeter per seconds ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம மாற்றியாச்சு. ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம். என்ன கிடைக்குது? 10 10s are 100. ஓகே, அப்போ வந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது 10 centimeter per second. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about another numerical problem. A car traveling at a speed of 45 km per hour takes to reach its destination. What distance has the car traveled? ஓகே, அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கார் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. 45 km per hour ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. டேக்ஸ் டு ரீச் த டெஸ்டினேஷன். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் த கார் ட்ராவல்ட்? அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு நம்ம கேட்குறாங்க. டைம் அதில் கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 45 km per hour. டைம் வந்து 20 minutes. டைம் வந்து 20 minutes. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து 20 minutesங்கிறத நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஆருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். 20 divided by 60. அப்போ 0 கேன்சல் ஆகிரும். 1 2 is 2 2 3s are 6. ஸோ 1/3 hour டைம். அதாவது ஆருக்கு நம்ம மாற்றிடுறோம். மினிட்ஸ் இருக்கிறத நம்ம ஆருக்கு மாற்றினா 60 டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்பீட்ஸ் ஃபார்முலா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன். ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி வி நோ தட். ஏன்னா இது வந்து காமனான ஃபார்முலா. நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வேணுங்கிறனால நம்ம மாற்றிக்கிறோம். ஸ்பீடையும் டைம் தான் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். ஸ்பீடோட வேல்யூ 45 km per hour அண்ட் டைமோட வேல்யூ 1/3 hour. ஏன் நம்ம இந்த ஆருக்கு மாற்றுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆர் கேன்சல் பண்ணலாம். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் மினிட்ஸில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆருக்கு மாற்றும் போது ஆர் கேன்சல் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ 15 3s are 45. இதை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ ஆர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. கிலோமீட்டர் மட்டும் இருக்குது. ஸோ 15 km டிஸ்டன்ஸ். அப்போ என்னவா இருக்கும்? அந்த காரோட ட்ராவலோட டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்குது அப்படின்னாக்கா 15 km இருக்குது. ஓகே, அண்ட் another one numerical problem. The speed of a racing car is 60 meter per second. What will this speed be in kilometer per hour? Answer என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம நோட் பண்ணிக்குவோம். 1 மீட்டருங்கிறது 1/1000ங்கிறது நமக்கு தெரியும். கிலோமீட்டர் 1 செகண்டுங்கிறது ஆருக்கு மாற்றும் போது 1/3600 ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சரியா? ஓகே,
ஸோ அப்போ 60 மீட்டர் per செகண்ட். ஓகே 60 நம்ம எழுதிட்டோம் இன்ட்டு மீட்டர். மீட்டர் பதில் என்ன எழுதலாம் 1/1000 அப்படிங்கிற எழுதிக்கலாம் கிலோமீட்டர். ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த வேல்யூஸ் வந்து மீட்டர் per செகண்டை கிலோமீட்டர் per ஹவருக்கு மாற்றணும். ஸோ அதனால தான் இந்த வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஓகே அண்ட் டிவைடட் பை செகண்ட்ஸ். செகண்ட்ஸை நம்ம தெரியும் 1/3600. ஓகே எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம். 160 is 60 and 1000 இன்ட்டு இங்கே வந்து 1/3600 இருக்குது. இதை மேலே போகும்போது இன்வர்ஸாக தலைகீழாக மாறும். மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே ஸோ அப்போ 3600 டிவைட் பை 1. ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த 0 கேன்சல்டு. ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த 60யை 10ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 10 6 are 60. அப்போது 36 into 6 நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது 216 கிலோமீட்டர் per hour. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். அப்போ அந்த ஸ்பீடு என்னவா இருக்குது நமக்கு 260 கிலோமீட்டர் per hour. உங்களுக்கு இதில் இந்த சில வேல்யூஸில் பார்த்தாலும் தெரியும். ஸ்பீடு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரணும் கிலோமீட்டர் per hourனு வரணும். டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாக்கா மீட்டர் ஆர் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரினா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். டைம் அப்படின்னாக்கா ஹார் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். சரியா? ஓகே அடுத்து யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். an object moving along a straight line is said to have uniform motion. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் ஆகுது ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் போணுச்சு அப்படின்னாக்கா அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதில் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். an object moving along a straight line is said to have non-uniform motion. its speed keep changing. அதாவது நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகும். it does not remain constant. இதில் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் மோஷனில் வந்து ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். நான் யூனிஃபார்மிஸில் ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுக்குறோம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் 0 மீட்டர் 4 மீட்டர் 8 மீட்டர் 12 மீட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு போகும்போது எல்லாருமே 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 2 செகண்ட்ஸ். அப்போ வந்து டைம் நமக்கு சேமாக இருக்குது. அப்போ ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷன் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதாவது 4 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா 0 4 8 12 இந்த மாதிரி நமக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா 2 செகண்ட்ஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ என்ன வந்து நமக்கு டைம் வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டைம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. பட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லை அப்படின்னா போகுது அப்படியே கர்வ்டு பார்த்தா போகுது. ஸோ அப்போ இங்கே என்னவா இருக்குது ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேவா ஸோ இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டு ஹியர் ஸ்பீடு நாட் கான்ஸ்டன்ட். அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் டயக்ராம் ஃபார் யூனிஃபார்ம் மோஷன். டிஸ்டன்ஸ் டயக்ராமுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன் நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா when an object moves with a uniform speed or constant speed in travels equal distance in equal interval of time. இங்கே பாருங்கள் இதான் டைமு இது டிஸ்டன்ஸு. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இதை வந்து கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து 1 2 3 4 இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் 1 2 3 4. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி பாயிண்ட் இங்கே 1னா இங்கேயும் 1, இங்கே 2னா இங்கேயும் 2, இங்கே 3னா இங்கேயும் 3. ஸோ அப்போ ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் சேம். ஸோ அப்படி இருந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் யூனிஃபார்ம் மோஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே ஸோ இதில் பாருங்கள் ஏ அண்டு பி. ஸோ இது லோயர் ஸ்பீடு இது ஹையர் ஸ்பீடு பட் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் when an object moves with a non-uniform speed or changing speed. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனாகவே ஸ்பீடு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும். it travels unequal distance in equal interval of time. ஓகேவா இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும் பட் டைம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஸோ இதில் ஒரு டயக்ராம் பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் பார்த்தா நமக்கு வேரி ஆகுது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு செகண்டும் போகும்போது நமக்கு ஸ்பீடு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ 1ங்கும்போது ஒரு 1 கிலோமீட்டர் போயிருக்கும், 2ங்கும்போது 3 கிலோமீட்டர் போயிருக்கும். அப்போ ஸ்பீடு நமக்கு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் when the moving object is stationary not moving. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகலை. அப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஃபார் an object which stops moving or becomes stationary. ஸ்டாப்ஸ் மூவிங் ஒன்றும் இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. இஸ் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பேரலல் டைம் ஆக்சிஸ்.
when an object becomes stationary its speed is 0 அப்படி தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகலை ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம 0ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, தட் இஸ் அ 0 ஸ்பீட். கிராஃப், ஒரு கிராஃப் நம்ம டயக்ராம் பண்ணோம்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதான் ஒரு கிராஃப் சீட்டு, இது டைமு, இது டிஸ்டன்ஸ், ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம என்ன மார்க் பண்ணணும். டைம் வந்து நம்ம கீழே எடுத்துக்கணும் எப்போதுமே, இட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஒயில் எடுத்துக்கணும், ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ ஈச் ஒன் ஹேவிங் 1 2 3 4 டைம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸும் 1 2 3 4 இருக்குது. ஸோ மார்க் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள் 0 0, இங்கே 0 0. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் டைம் 0 0, 1 1, அதாவது டைமுக்கும் 1, டிஸ்டன்ஸுக்கும் 1 1 1. அடுத்து 2 2, இங்கே 2 இங்கே மீட் ஆகுது, இந்த 2 இங்கே மீட் ஆகுது, அப்போ இந்த பாயிண்ட் 3 நேராக இங்கே மீட் ஆகுது, அதேமாரி இந்த டைமில் உள்ள 3 இங்கே மீட் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட்ஸு, சம் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது. அதை நம்ம ஸ்கேலில் வச்சு நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் நமக்கு கிடைக்கிது. ஓகேவா, இதனுடைய மோஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷனாக இருக்குது. ஸோ திஸ் டயக்ராஃப் shows that uniform motion because of equal interval of time, constant speed. அடுத்து வந்து மாஸ்ங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். The mass of a body is the quantity of matter or material contained in it. அதாவது ஒரு மாஸ்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா quantity of matter, எவ்வளோ அளவு இருக்குது, material contained in it. ஓகே, அப்படின்னா மாஸ்ன்னு சொல்லலாம். Mass is the scalar quantity. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், mass is the scalar quantity which has only magnitude but no direction. மாஸுக்கு என்ன இருக்கும், மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும், டைரக்ஷன் இருக்காது. SI யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம். இதெல்லாம் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங், இது என்னென்னா பெய்ம் பேலன்ஸ். திஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மாஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்து வெயிட். மாஸுங்கிற என்னென்னு பார்த்தோம், அடுத்து வெயிட்டுங்கிற என்னென்னு பார்க்கலாம். த வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் which it is attracted towards the center of the earth. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, மாஸுக்கும் வெயிட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, வெயிட்னாவே உங்களுக்கு என்ன வந்துடணும், கிராவிட்டி அப்படின்னு நான் வந்துடணும். the weight of an object its force with which it is attracted towards the center of the earth. ஓகே, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிரிஞ்சால் வாங்குறீங்க, ஒரு டொமேட்டோ வாங்குறீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து வெயிட்ஸ் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ இது, அதாவது கேஜி எத்தனை அந்த இடைக்கற்களை போட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ கேஜி, 1 கேஜி 2 கேஜின்னு கொடுப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், நம்ம மேலே தான் தூக்கி பிடிக்கிறோம், அப்போ கீழே வந்து என்ன ஆகுது, அந்த சென்டர் ஆஃப் த கிராவிட்டி வந்து நம்ம எடுத்து பக்கத்து கீழே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா வெயிட். SI யூனிட் ஆஃப் வெயிட் இஸ் நியூட்டன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், கிராவிட்டினாவே என்னது, சார் ஐசக் நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். ஸோ அதனுடைய SI யூனிட் வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நியூட்டன் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். Example of measuring our weight. Okay, because of our weight it is towards the center of the earth. Okay, so that we will say the SI unit weight is Newton. And some more points about weight. Force is equal to mass into acceleration. The downward force acting on a body of mass m is given by force is equal to m into g. m ங்கிறது mass, g ங்கிறது acceleration. But the force of attraction of earth on a body is known as weight. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அப்போ அட்ராக்ஷன் இருந்த டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் தி எர்த் அப்படின்னா வெயிட் நமக்கு தெரியும். ஸோ த ரைட்டிங் வெயிட் w in place of force is the above equation. இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம மாற்றுறோம். weight is equal to w is equal to m into g அப்படின்னு எழுதுகிறோம். weight is measured is the same unit of force. ஓகே, அதாவது ஃபோர்ஸுங்கிறத நம்ம வெயிட்னு மாற்றுறோம், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9.8 நியூட்டன். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் கிராவிட்டியோட வேல்யூ வந்து 9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட், அதை நியூட்டன் கூட நம்ம எழுதலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, the spring balance works on the principles that when a body load or weight is hung on a spring. ஒன்றும் இல்லை, அந்த இது ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். இதில் வந்து ஒரு வெயிட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் கீழே. இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வெயிட்டு, நம்ம வெயிட் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், இந்த ஸ்ப்ரிங்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் த வெயிட். அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ த ஸ்ப்ரிங் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது.
increase in length, அந்த length வந்து increase ஆகுது. இது வந்து நார்மல் வெயிட் ஆடும்போது increase ஆகுது. ஓகே, இஸ் proportional to weight. அப்போ அந்த வெயிட்டுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கு. This means that twice the weight stretches the spring twice as far. ஓகே, இதில் என்ன ஸ்ட்ரெச்சஸ் என்ன எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, அதாவது 2 டைம்ஸ் வெயிட்டு ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னாக்கா அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ட்வைஸ் ஃபார் அந்த டிஸ்டன்ஸும் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹூக்ஸ் லா, the amount an elastic body stretches out of a shape is directly proportional to force. அதாவது இந்த ஹூக்ஸ் லான்னா என்ன அப்படின்னா, ஹூக்ஸ்ங்கிறது ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, the amount of elastic body stretches. இப்போ ஒன்றும் எலாஸ்டிக் பண்ண என்ன ஒரு ரப்பர் பண்ணு வச்சுக்கோங்க, நம்ம இழுத்தோம்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பார்த்தீங்களா. ஸோ த பாடி ஸ்ட்ரெச்சஸ் அவுட் ஆஃப் த ஷேப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃபோர்ஸ். அது வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபோர்ஸுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, so what is the difference between mass and weight? The mass of an object is the quantity of matter. Keep mind another quantity of matter contained in it. அதே இது வெயிட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the weight of an object is the force with which it is attracted towards the center of the earth. இங்கே வந்து force indicate பண்ணுறோம், இங்கே quantity indicate பண்ணுறோம். The SI unit of mass is kilogram kg. The SI unit of weight is Newton n. The mass of an object is constant. இங்கே constant இருக்கும். The weight of an object is non-constant. It changes with the change in the acceleration due to gravity. இது கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும், இடத்துக்கூட சேஞ்ச் ஆகும். The mass of an object can never zero. இதில் வந்து mass வந்து ஜீரோ ஆகாது. The mass of an object can be never zero. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா mass of an object can be zero. Sorry, cannot be zero. Can be zero. Okay, can be zero. For example, the interplanetary space where g is equal to 0, the weight of an object becomes 0. Okay, so அப்போ இங்கே can be 0, இங்கே cannot be 0. Right? Okay, thank you students.